नमस्कार यूट्यूब चेनल टीचिंग विथ तुषार में आप सर्व विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत है। जो तमे अमारी चेनलनी अंदर नवा होय तो हमणां ज अमारी चेनल ने सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबावो जेथी आवनार तमाम विडियोनी नोटिफिकेशन सौथी पहला तमने मळी जाय। मित्रों, आजे आपणे धोरण 7 ना गुजराती विषयना पाठ्यपुस्तक आधारित केटलाक रूढ़िप्रयोगोना अर्थ विषे अभ्यास करवाना छीए, चर्चा करवाना छीए। तो चालो अभ्यास करीए धोरण 7 ना गुजराती विषयना पाठ्यपुस्तक आधारित रूढ़िप्रयोगो अने तेना अर्थ विषे, जेनी अंदर प्रथम जोईशुं टापसी पूर्वी। टापसी पूर्वी रूढ़िप्रयोगनो अर्थ थशे चालती वातने टेको आपवो। शुं जवाब आवशे? चालती वातने टेको आपवो। नेक्स्ट जोईए नंबर 2 पर पाटी मेलाववी। पाटी मेलावी रूढ़िप्रयोगनो अर्थ थशे दौड़ाववुं। शुं थशे? दौड़ाववुं। नेक्स्ट नंबर 3 पर जोईशुं पसीनामां रेबझेब थई जवुं। परसेवे रेबझेब थई जवुं एटले थशे एनो रूढ़िप्रयोगनो अर्थ आवशे परसेवे लथबथ थई जवुं। शुं जवाब आवशे? परसेवे लथबथ थई जवुं। नेक्स्ट नंबर 4 पर माझा मूकवी। माझा मूकवी एटले मर्यादा त्यजी देवी। शुं जवाब आवशे? मर्यादा त्यजी देवी। चौथा रूढ़िप्रयोगनो अर्थनो जवाब आवशे मर्यादा त्यजी देवी। नेक्स्ट जोईशुं 5मा क्रम पर खाली घोड़ा दौड़ाववा। खाली घोड़ा दौड़ाववा रूढ़िप्रयोगनो अर्थ थशे नकामा विचारो करवा। शुं जवाब आवशे? नकामा विचारो करवा। आगळ जोईए हवे 6ठा क्रम पर रूढ़िप्रयोगोनी अंदर गामनुं नाक रहेवुं। गामनुं नाक रहेवुं रूढ़िप्रयोगनो अर्थ थशे गामनी प्रतिष्ठा सचवावी। शुं जवाब आवशे? गामनी प्रतिष्ठा सचवावी। नेक्स्ट नंबर 7 पर जीभना झपाटा मारवा। जीभना झपाटा मारवा एटले एनो जवाब आवशे गप्पा मारवा। शुं जवाब आवशे? गप्पा मारवा। 7मा नंबरना रूढ़िप्रयोगनो जवाब आवशे गप्पा मारवा। नेक्स्ट नंबर 8 पर कापलो काढी नाखवो। कापलो काढी नाखवो एटले बधुं खाई जवुं। कापलो काढी नाखवो रूढ़िप्रयोगनो अर्थ थशे बधुं खाई जवुं। नेक्स्ट नंबर 9 पर जोईशुं आ पा के पेली पा। आ पा के पेली पा रूढ़िप्रयोगनो अर्थ थशे कोईपण प्रकारनी परिस्थितिने पहोंची वळवा तैयार रहेवुं। कोईपण प्रकारनी परिस्थितिने पहोंची वळवा तैयार रहेवुं एनो जवाब आवशे। नेक्स्ट हवे जोईए क्रम नंबर 10 पर रूढ़िप्रयोगनी अंदर जोईशुं उगारी लेवुं। उगारी लेवुं रूढ़िप्रयोगनो अर्थ थशे बचावी लेवुं। शुं जवाब आवशे? उगारी लेवुं रूढ़िप्रयोगनो जवाब आवशे बचावी लेवुं। नेक्स्ट नंबर 11 पर बात करीशुं वात कड़ाई जवी। वात कड़ाई जवी एटले समझाई जवुं। शुं जवाब आवशे? समझाई जवुं। नेक्स्ट नंबर 12 पर राड फाटी जवी। राड फाटी जवी रूढ़िप्रयोगनो अर्थ थशे भयथी चीस पड़ाई जवी। शुं जवाब आवशे? भयथी चीस पड़ाई जवी। नेक्स्ट नंबर 13 पर वदन करमाई जवुं। वदन करमाई जवुं एटले निराश थई जवुं। शुं जवाब आवशे? निराश थई जवुं। वदन करमाई जवुं रूढ़िप्रयोगनो अर्थ थशे निराश थई जवुं। नेक्स्ट नंबर 14 पर उमेद बर न आववी। उमेद बर न आववी ए रूढ़िप्रयोगनो अर्थ थशे आशा सफल न थवी। शुं जवाब आवशे? आशा सफल न थवी। अथवा आपणे बीजुं आवुं पण कही शकीए कि इच्छा प्रमाणे परिणाम न आववुं। उमेद बर न आवी रूढ़िप्रयोगना 2 अर्थ थशे आशा सफल न थवी अथवा इच्छा प्रमाणे परिणाम न आववुं। नेक्स्ट जोईए हवे क्रम नंबर 15 पर जोईशुं रूढ़िप्रयोगमां शाख जामवी। शाख जामवी एटले प्रतिष्ठा ऊभी थवी। शुं जवाब आवशे? प्रतिष्ठा ऊभी थवी। नेक्स्ट नंबर 16 पर जोईशुं एकना बे न थवुं। एकना बे न थवुं एटले पोतानी वात पर मक्कम रहेवुं। घणीवार आपणे कहीए छीए ने कि एकना बे न थया एटले के पोतानी वात होय ए पोतानी वात पर मक्कम रहेवुं एवो जवाब आवशे रूढ़िप्रयोग 16 नो। नेक्स्ट नंबर 17 पर जोईशुं सड़क थई जवुं। सड़क थई जवुं एटले आश्चर्य मूढ़ थई जवुं। शुं जवाब आवशे? आश्चर्य मूढ़ थई जवुं। नेक्स्ट नंबर 18 पर नाम लजवुं। नाम लजवुं एटले अपकीर्ति अपावी। शुं जवाब आवशे? अपकीर्ति अपावी। नेक्स्ट 19मा क्रम नंबर पर मेणुं मारवुं। मेणुं मारवुं एटले कड़वा शब्दों कहेवा। मेणुं मारवुं रूढ़िप्रयोगनो अर्थ थशे कड़वा शब्दों कहेवा।
નેક્સ્ટ નંબર 20 ઉપર બેડલો પાર થવો. બેડલો પાર થવો રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ થશે ઈચ્છા હેમખેમ પાર પડવી. શું જવાબ આવશે? ઈચ્છા હેમખેમ પાર પડવી. નેક્સ્ટ નંબર 21 ઉપર જોઈશું રૂઢિપ્રયોગની અંદર 21 નંબર ઘોડલા ખેલવા. ઘોડલા ખેલવા એટલે મોજ મજા કરવી. ઘોડલા ખેલવા રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ થશે મોજ મજા કરવી. નેક્સ્ટ નંબર 22 ઉપર ઢૂકવા ન દેવું. ઢૂકવા ન દેવું એટલે નજીક આવવા ન દેવું. ઢૂકવા ન દેવું રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ થશે નજીક આવવા ન દેવું. નેક્સ્ટ નંબર 23 નંબર ઉપર તડકી છાયડી જોવી. તડકી છાયડી જોવી એટલે રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ થશે સુખ અને દુઃખ જોવા. સુખ અને દુઃખ જોવા એ રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ થશે. નેક્સ્ટ નંબર 25 ઉપર મોભ તૂટી પડવો. મોભ તૂટી પડવો એટલે ઘરની મુખ્ય વ્યક્તિ મૃત્યુ પામી. ઘરનો મુખ્ય માણસ હોય એ પ્રમાણે આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ ઘરની મુખ્ય વ્યક્તિ મૃત્યુ પામવી. નેક્સ્ટ નંબર 26 ઉપર જોઈશું છિન્ન ભિન્ન થઈ જવું. છિન્ન ભિન્ન થઈ જવું એટલે વેરણ છેરણ થઈ જવું. રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ થશે વેરણ છેરણ થઈ જવું. 27 આંખ ભીની થઈ જવી. આંખ ભીની થઈ જવી એટલે આંખમાં આંસુ આવવા. શું જવાબ આવશે? આંખમાં આંસુ આવવા. નેક્સ્ટ નંબર 28 ઉપર અવાજ તરડાઈ જવો. અવાજ તરડાઈ જવો એટલે જવાબ આવશે ગદગદિત થઈ જવું. શું જવાબ આવશે? ગદગદિત થઈ જવું. નેક્સ્ટ નંબર 29 ઉપર જોઈએ શું છે રૂઢિપ્રયોગની અંદર આગળનો ક્રમ. વાદળ જેવું મન કરવું. વાદળ જેવું મન કરવું એટલે હળવા ફૂલ થઈ જવું. એક જવાબ આવશે રૂઢિપ્રયોગના અર્થની અંદર હળવા ફૂલ થઈ જવું અથવા પ્રસન્ન બની જવું. શું કહેવાશે? પ્રસન્ન બની જવું. વાદળ જેવું મન કરવું રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ થશે હળવા ફૂલ થઈ જવું, પ્રસન્ન બની જવું. નેક્સ્ટ નંબર 30 ઉપર નિકંદન કાઢવું. નિકંદન કાઢવું એટલે જડ મૂળમાંથી નાશ કરવું. નિકંદન કાઢવું એટલે જડ મૂળમાંથી નાશ કરવું. નેક્સ્ટ જવાબ આગળ જોઈએ ક્રમ નંબર 31ની અંદર પાકા ઘડી કાંઠા ન ચઢે. પાકા ઘડે કાંઠા ન ચઢે એટલે એનો જવાબ આવશે યોગ્ય સમયે જે કરવાનું હોય એ ન કરીએ તો પછી પ્રયત્ન વ્યર્થ નીવડે. યોગ્ય સમયે જે કરવાનું હોય એ ન કરીએ તો પછી પ્રયત્ન વ્યર્થ નીવડે. આ પ્રમાણે એનો રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ થશે. નેક્સ્ટ નંબર 32 ઉપર લાજ જવી. લાજ જવી એટલે આબરૂ જવી. શું જવાબ આવશે? આબરૂ જવી. લાજ જવી રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ થશે આબરૂ જવી. આગળ જોઈશું હવે ક્રમ નંબર 33 ઉપર રૂઢિપ્રયોગના અર્થની અંદર આગળ ગેડ બેસવી. ગેડ બેસવી એટલે મનમાં ગોઠવાવું. શું જવાબ આવશે? મનમાં ગોઠવાવું રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ થશે. 34 નંબર ઉપર મનમાં સમસમી રહેવું. મનમાં સમસમી રહેવું એટલે ધૂંધવાઈ ઉઠવું. શું જવાબ આવશે? ધૂંધવાઈ ઉઠવું. નેક્સ્ટ 35 નંબર ઉપર ખૂટો બેસાડવો. ખૂટો બેસાડવો એટલે પાયો નાખવો. શું જવાબ આવશે? પાયો નાખવો. નેક્સ્ટ નંબર 36 ઉપર પાકી પાયે કરી. પાકી પાયે પાકા પાયે કામ કરી એવું આપણે કહીએ એટલે પાકી પાયે કરી એટલે નક્કી કરી એવું જવાબ આવી શકે અથવા પાકું કરી. આ પ્રમાણે રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ થશે. નેક્સ્ટ નંબર 37 ઉપર રૂવાડા બેઠા થવા. રૂવાડા બેઠા થવા એટલે બીક, હરખ કે આશ્ચર્યના કારણે શરીર પરના વાળ ઊભા થવા. બીક, હરખ કે આશ્ચર્યના કારણે શરીર પરના વાળ ઊભા થવા એવું રૂવાડા બેઠા થવાનો અર્થ થશે રૂઢિપ્રયોગનો. આગળ જોઈશું હવે ક્રમ નંબર 38 ઉપર જોઈએ રૂઢિપ્રયોગની અંદર ખાતર પડવું. ખાતર પડવું એટલે ચોરી થવી. શું જવાબ આવશે? ચોરી થવી. નેક્સ્ટ નંબર 39 ઉપર સંચળ થવો. સંચળ થવો એટલે અવાજ થવો. શું જવાબ આવશે? અવાજ થવો. નેક્સ્ટ નંબર 40 ઉપર કારી ન ફાવવી. કારી ન ફાવવી એટલે કોઈ યુક્તિ લગાવો એમાં સફળ ન થઈએ એટલે એનો જવાબ આવશે યુક્તિ સફળ ન થવી. કારી ન ફાવી રૂઢિપ્રયોગનો જવાબ થશે યુક્તિ સફળ ન થવી. નેક્સ્ટ નંબર 41 ઉપર જીવ સટોસટનો
જંગ ખેલવો, જીવ સટોસટનો જંગ ખેલવો રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ થશે જીવન મરણની લડાઈ કરવી. શું જવાબ આવશે? જીવન મરણની લડાઈ કરવી. નેક્સ્ટ નંબર 42 ઉપર જાનની બાજી લગાવવી. જાનની બાજી લગાવવી રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ થશે જાન જોખમમાં મૂકીને કામ કરવું. જાનની બાજી લગાવવી એટલે જાન જોખમમાં મૂકીને કામ કરવું એવો રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ થશે. નેક્સ્ટ નંબર 43 ઉપર જોઈએ. લક્ષ્મીની છોડો ઉછળવી. લક્ષ્મીની છોડો ઉછળવી એટલે પુષ્કળ પ્રમાણમાં ધન હોવું. ધન સંપત્તિ સારા એવા પ્રમાણમાં હોવી એટલે આપણે એનો અર્થ લખીશું પુષ્કળ પ્રમાણમાં ધન હોવું. નેક્સ્ટ જોઈએ ક્રમ નંબર 44 ઉપર રૂઢિપ્રયોગના અર્થની અંદર આગળ ઝીણા જીવના હોવું. ઝીણા જીવના હોવું એટલે કરકસરિયા હોવું. કરકસરયુક્ત એટલે કે કરકસરિયા હોવું એ રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ થશે. નેક્સ્ટ 45 ક્રમ ઉપર વાતમાં મર્મ હોવો. વાતમાં મર્મ હોવો રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ થશે વાતમાં રહસ્ય હોવું. શું જવાબ આવશે? વાતમાં રહસ્ય હોવું. નેક્સ્ટ નંબર 46 ઉપર રૂઢિપ્રયોગના અર્થની અંદર કણમાંથી મણ થવું. કણમાંથી મણ થવું રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ થશે થોડામાંથી વધારે થવું. શું જવાબ આવશે? થોડામાંથી વધારે થવું રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ થશે. નેક્સ્ટ નંબર 47 ઉપર વાત માંડીને કહેવી. વાત માંડીને કહેવી એટલે વાત વિગતવાર કહેવી એવું રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ થશે. વાત માંડીને કહેવી રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ થશે વાત વિગતવાર કહેવી. નેક્સ્ટ 48 ક્રમ ઉપર જીવ પરોવી દેવો. જીવ પરોવી દેવો એટલે એક ચિત્ત થઈ જવું. શું કહેવાય? એક ચિત્ત થઈ જવું. નેક્સ્ટ 49 ક્રમ ઉપર આઘાત છવાઈ જવો. આઘાત છવાઈ જવો એટલે દુઃખની તીવ્ર લાગણી થવી. દુઃખની તીવ્ર લાગણી થવી. આઘાત છવાઈ જવો દુઃખની તીવ્ર લાગણી થવી. નેક્સ્ટ જોઈશું હવે ક્રમ નંબર 50 ઉપર રૂઢિપ્રયોગના અર્થની અંદર આગળ વધીશું. વેતરણમાં પડવું. વેતરણમાં પડવું રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ થશે જોઈતી ગોઠવણ કરવી. વેતરણમાં પડવું રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ થશે જોઈતી ગોઠવણ કરવી. નેક્સ્ટ નંબર 51 ઉપર દુકાળમાં અધિક માસ. દુકાળમાં અધિક માસ રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ થશે ખરાબ વખતમાં વળી વધારો થવો. ખરાબ સમય હોય અને એની અંદર વળી વધારો થઈએ ત્યારે આ રૂઢિપ્રયોગનો અર્થનો આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ કે ભાઈ દુકાળમાં અધિક માસ થવો તો ખરાબ વખતમાં વળી વધારો થવો એ પ્રમાણે એનો જવાબ આવશે. નેક્સ્ટ નંબર 52 જનસેવામાં જ પ્રભુ સેવા. જનસેવામાં જ પ્રભુ સેવા એટલે માનવની સેવા એ જ સાચી પ્રભુ ભક્તિ. માનવીની સેવા કરવી એ જ સાચું પ્રભુ ભક્તિ કહેવાય. તો જનસેવામાં જ પ્રભુ સેવા રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ થશે માનવની સેવા એ જ સાચી પ્રભુ ભક્તિ જવાબ આવશે. નેક્સ્ટ નંબર 53 ઉપર જોઈશું ઝાઝા હાથ રણિયામણા. ઝાઝા હાથ રણિયામણા તો એ રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ થશે સંપ અને સહકારથી થતા કામમાં ધારી સફળતા મળે છે. સંપ અને સહકાર એકબીજાના સહકાર દ્વારા આપણે કામ કરીશું તો એમાં ધારેલી સફળતા આપણને મળે છે. તો આ જે રૂઢિપ્રયોગ છે ઝાઝા હાથ રણિયામણા એનો જવાબ આવશે સંપ અને સહકારથી થતા કામમાં ધારી સફળતા મળે છે. આ પ્રમાણે રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ થશે. આગળ જોઈએ હવે ક્રમ નંબર 54 ઉપર નસીબ આડેનું પાંદડું ફરવું. નસીબ આડેનું પાંદડું ફરવું રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ થશે માઠા દિવસો દૂર થવા. માઠા દિવસો દૂર થવા અથવા આપણે બીજું કહી શકીએ કે સારો સમય શરૂ થવો. ખરાબ દિવસો પૂરા થયા અને સારો સમય શરૂ થવો એ પ્રમાણે આપણે આ નસીબ આડેનું પાંદડું ફરવું રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ થશે. નેક્સ્ટ જોઈએ ક્રમ નંબર 55 ઉપર દૂધમાં સાકરની જેમ ભળી જવું. દૂધમાં સાકરની જેમ ભળી જવું રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ થશે સારી પેઠે હળી મળી જવું. સારી પેઠે હળી મળી જવું. નેક્સ્ટ 56 જીવ રેડી દેવો. જીવ રેડી દેવો એટલે મન પરોવીને કામ કરવું. શું જવાબ આવશે?
મન પરોવીને કામ કરવું. આપણે ઘણીવાર કહીએ ને કે જીવ રેડી દીધો આ કામમાં, એટલે આપણે એ કામ ખૂબ મન પરોવીને કામ કરેલું છે એવું કહેવાય. તો જીવ રેડી દેવો, મન પરોવીને કામ કરવું. નેક્સ્ટ નંબર 57 ઉપર રાજીના રેડ થઈ જવું. રાજીના રેડ થઈ જવું એટલે ખૂબ જ પ્રસન્ન થઈ જવું. રાજીના રેડ થઈ જવું રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ થશે ખૂબ જ પ્રસન્ન થઈ જવું. નેક્સ્ટ જોઈએ હવે ક્રમ નંબર 58 ઉપર હળવા ફૂલ થઈ જવું. હળવા ફૂલ થઈ જવું એટલે હળવાશ અનુભવવી. શું જવાબ આવશે? રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ હળવાશ અનુભવવી. હળવા ફૂલ થઈ જવું રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ થશે હળવાશ અનુભવી. નેક્સ્ટ નંબર 59 ઉપર ઝબકારો થવો. ઝબકારો થવો રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ થશે એકાએક ખ્યાલ આવવો. એકાએક આપણને ખ્યાલ આવવો. ઝબકારો થવો રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ થશે એકાએક ખ્યાલ આવવો. અને આ વિડીયોનો આપણો છેલ્લો રૂઢિપ્રયોગ જોઈએ 60મા નંબર ઉપર ગળગળા થઈ જવું. ગળગળા થઈ જવું રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ થશે લાગણીથી હૈયું ભરાઈ જવું. શું જવાબ આવશે? લાગણીથી હૈયું ભરાઈ જવું. ગળગળા થઈ જવું રૂઢિપ્રયોગનો અર્થનો જવાબ આવશે લાગણીથી હૈયું ભરાઈ જવું. તો મિત્રો આ પ્રમાણે આજે આપણે ધોરણ 7ના ગુજરાતી વિષયના પાઠ્યપુસ્તક આધારિત કેટલાક મહત્ત્વના 60 જેટલા રૂઢિપ્રયોગોના અર્થ વિશે અભ્યાસ કર્યો, ચર્ચા કરી. જો તમને અમારો પ્રયત્ન ગમ્યો હોય તો હમણાં જ અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, વિડીયોને લાઈક કરો અને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરતા તમારા મિત્રને શેર કરો. નવા વિડીયોમાં ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, વંદે માતરમ, ભારત માતા કી જય.